الرحمن الرحیم قرآن پاک کا 12واں پارہ وما من دابہ۔ اس پارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ اور زمین میں جو بھی جاندار ہیں، رینگنے والے جتنی بھی جاندار ہیں، اس کی روزی اللہ پاک پر ہے، اور وہ جانتے ہیں اس کی مستقل قرارگاہ کو اور عارضی قیام گاہ کو، سب کچھ صاف دفتر میں لکھا ہوا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی بھی جاندار ہیں، چاہے وہ زمین پر ہو، سمندر کے اندر ہو، کہیں پر بھی، یہ تمام کا رزاق اللہ تعالیٰ ہے، روزی پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی یہ خصوصی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہیں۔ تمام جاندار ہیں، اس کے اندر انسان بھی، اشرف المخلوقات بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں، اللہ ہی کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی پلاتے ہیں۔ یہ یقین ہر مومن کو ہونا چاہیے۔ کھانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہمیں جس کو خریدتے ہیں، یہ چیز کی قیمت نہیں ہے۔ ایک گلاس پانی کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا، اتنی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ صرف ہم پیسہ جو لگاتے ہیں اس چیز کو لانے کے لیے، اس کے پیچھے لوگوں کی جو محنت ہوئی ہے، اس محنت کے بدلے میں وہ چیز جو ہے، وہ پیسہ ہم دیتے ہیں، وہ چیز ہم لیتے ہیں۔ چیز کو کوئی بھی نہیں بنا سکتا، یہ اللہ کی خزانے سے اللہ تعالی مخلوق کو کھلاتے ہیں، مخلوق کو پلاتے ہیں۔ اللہ تعالی اس آیت میں جو یہی فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق کی روزی کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اور دوسری جانب اس آیت کا مفہوم یہ بھی نہیں کہ ہم کچھ کیے بغیر بیٹھ جائیں اور اللہ کے ذمے ہیں، اللہ تعالی ہمیں پہنچائیں گے تو کھائیں گے ورنہ خاموش رہیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ بلکہ جو اللہ رب العالمین ہمارے رزق کو جو دنیا میں پھیلا دیا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے، تگدو کرنا ہے، تبھی جا کر ہم اللہ کے اس رزق کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کو حدیث کے اندر آتا ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پر جیسا بھروسہ رکھنا ہے اس طرح بھروسہ رکھ کر جس طرح پرندوں کو اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتے ہیں، اسی طرح انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اللہ پر بھروسہ کر کے جو آدمی نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو روزی پہنچائیں گے۔ پرندوں کو دیکھیے، صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام میں پیٹ بھر کر کھا پی کر اپنے بچوں کو بھی وہ ساتھ لاتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہے ان چیزوں کے اوپر۔
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परिंदों की मिसाल दी। परिंदा एक जगह अपने छोटे से पेट को भरने के लिए एक जगह नहीं बैठता, बल्कि अपने रोजी को हासिल करने के लिए जंगल जंगल, दरख्त दरख्त घूमता है। सुबह से शाम तक अपने छोटे से पेट को भरने के लिए कोशिश करता है, मेहनत करता है। उसके बाद अल्लाह ताला उसको रोजी अता फरमाते हैं। इसी तरह हम अल्लाह पर भरोसा करके अपने रिज़्क़ हलाल को हासिल करने के लिए जिस तरह परिंदा मेहनत करता है, हमें भी मेहनत करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे ही बैठ जाएं, अल्लाह ताला आपको रोजी पहुंचाएंगे, इसका मतलब ये नहीं। बल्कि परिंदा जिस तरह अपने छोटे से पेट को भरने के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए सुबह से शाम तक मेहनत कोशिश करता है, तो हदीस का मतलब यही है कि हम भी कोशिश करें। अल्लाह ताला एक आयत में इरशाद फरमाते हैं, वलो बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़ वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़द्रि मा यशा। किसी भी आयत के मफहूम को समझने के लिए एक आयत की तफसीर दूसरी आयत से हम मालूम कर सकते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला अपने बंदों का रिस्क ऐसे ही फैला देता जितना चाहे लोगों के दरमियान, तो क्या होगा? लबगौ फिल अर्ज़, जमीन में लोग सरकशी करके फसाद फैला देंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया? वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़द्रि मा यशा, थोड़ा थोड़ा अल्लाह ताला रोजी को नाजिल करते हैं। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम, आसमान में तुम्हारी रोजी है। फैसले वहां होते हैं, अल्लाह ताला आसमान से रोजी जमीन पर पहुंचाते हैं। तो इन आयात का खुलासा यही है कि अल्लाह ताला के ऊपर हम यकीदा रखें, मजबूत पक्का यकीन रखें कि अल्लाह ताला राज़िक़ हैं। वही हम लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को खिलाने और पिलाने वाली जात वही है। और अपने रिस्क को हम हासिल करने के लिए दुनिया में कोशिश करना है, मेहनत करना है, पसीना बहाना है, अपनी हलाल रोजी को हासिल करने के लिए जिस तरह अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोशिश की, इसी तरह हम लोगों को मेहनत करना है। यही पैगाम इन आयात से मालूम होती है। इस तरह साहब इकराम को हम देखेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा हुए, कपड़ों का एक बंडल सर पे रख के इसको बेचने के लिए निकले, क्योंकि वो कपड़ों के ताजिर थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े ताजिर थे, तिजारत किया करते थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस तरह जितने भी सहाबा थे वो तमाम मेहनत करके अपनी रोजी को हासिल करते थे। लेकिन सहाबा इकराम में एक मोजिजा, एक करामत के तौर पर कहा जा सकता है, मिशकात शरीफ में रिवायत मौजूद है, एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हुम जिनके घर में फाका था, उन्होंने अल्लाह से दुआ की तो उनके घर की चक्की पिसने लगी। मिशकात शरीफ की रिवायत है, आटा खुद ब खुद निकलने लगा। उसके बाद आखिर में उन्होंने उठाकर देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब पूरा वाकया बयान किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप उस चक्की के पार्ट को ना उठाते तो क़यामत तक वो चक्की ऐसे ही चलती रहती। एक वाकया, ये आम वाकया नहीं, एक मखसूस एक सहाबी का वाकया है। इस तरह दूसरे सहाबा के घर में चक्की नहीं फिरी। हज़रत उमर रज़ी अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो तमाम सहाबा इकराम में सबसे बड़ा मकाम जिनका था, वो सिर्फ दुआ पर मुनहसिर नहीं हुए, बल्कि दुआ करते हुए अपनी रोटी रोजी हासिल करने के लिए वो मैदान में निकले, कपड़ों को फरोख्त करने के लिए, कपड़ों की तिजारत के लिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अशरे मुबश्शरा के अंदर जिनका शुमार होता है, वो बहुत बड़े ताजिर थे।
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیاں ہمارے نمونہ ہیں کہ ہم روٹی اور رزق کے لیے ہم صرف دعا پر منحصر ہوئے بغیر دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں جس طرح پرندے محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اسی طرح ہم کریں گے اللہ تعالی ہماری روزی اللہ تعالی ہمیں پہنچائیں گے. یہی پیغام ان آیات میں اللہ تعالی ہمیں قرآن سے